전하도록 하겠습니다. 이 도리스 류 감독이 2주일 동안 조금 방에서 격리 생활을 했어요. 이 행사에 참여를 하려고. 그리고 이 2주일 동안 격리 생활을 한 끝에 또 한 2주일 동안 서울서 시작해서 저 제주도까지 전국을 누비고 다니면서 이 강행군을 하고 있습니다. 우리 도리스 류 감독을 여러분 뜨거운 박수로 맞아주십시오. Thank you all. 이거 쓰지 말고 이걸 쓰는 걸로. 이건 내리죠. Hello. 네. Thank you all for coming tonight to watch my film, and I hope you learned something that will help you to think deeper and wider about the issue of Confucius Institute, as well as the Chinese Communist Party's infiltration and influence operation in your home country, Korea. And I would like to take this opportunity to thank CUCI for the great effort to organize during pandemic. It's like a miracle. During pandemic, organized 10 screenings across Korea, national tour, and it was great success in Seoul, Busan, and tonight I see Full House as well. So I think they have been doing a great job in raising awareness in Korea about this CI issue. And so briefly introduce myself. I was born and educated inside China. And I joined the Chinese Communist Party at the third year of my university study. That's a normal way for any Chinese young youth. And after graduation, I spent 4 years teaching at the same university. And my role was to indoctrinate students, university students, with the Chinese Communist Party's ideology. My position was called political tutor. And I was grown up in a family within the CCP's system. So I knew very well. But what turned my mind to the opposite, which is critical to the CCP, it's truth. Truth brought me awakened to the reality. That happened more than maybe 20 years ago. While I left the university, I joined an American company in China. And our American company headquarters asked us to build a fiber connection between the China office and US headquarters. And that was the early year when the Chinese Communist Party started to build internet blockage. It's very early stage, so they grant us permission to build this direct connection without censorship. And I searched all the taboos. I was curious during my past years, which I always had a question mark. The first one is Tiananmen Massacre. And the second one was the Chinese Communist Party's persecution against the Falun Gong. Those two political events were the greatest events during my years inside China. So I searched, and I was shocked to death to see the bloody image, like the tanks roll over the young students' bodies, and the cruelty, all the torture ways the CCP used towards a very peaceful, practitioners of Falun Gong belief system. So I didn't believe all my life was built up on lies, because that's not what we learned from the textbooks or any newspapers, media in China. It's always great. The Communist Party is great, correct, and it's good for Chinese people, but it's not.
and then I decided to immigrate to Canada. I started to do some independent journalism, and until 8 years ago, I started to make this documentary because I read Sonia Zhao's story. She was the first person to expose the dark side, the hidden agenda of the Chinese Communist Party's CI program. That caused the very first closure of the Confucius Institute around the world. And I spent 3 years making this film, overcoming a lot of challenges. Because I was a science major. I was not taught media or filmmaking. And then another 4 years, I started to working with people like CUCI around the world to use my film to raise awareness in those countries, in their own countries. So Korea is now the 19th country the film has been publicly streamed. And wherever the film streamed, people like you were overwhelmed to find the message or information, story discussed in my film is very important. So I hope you get the same impression and the enlightenment and awakeness by watching my film and also joining this post-screening discussion. And I will leave it to the rest. 이곳에 와주셔서 감사합니다. 여러분들이 중국 정부가 여러 나라에 침투하고 있는 침투 공작에 대해서 깊이 또 더 넓게 이해하는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 팬데믹에도 불구하고 전국을 돌아 10개의 상영회를 개최하고 있는 한국은 정말 대성공이었습니다. 서울, 부산 모두 만석이었고 오늘 밤도 마찬가지입니다. 한국의 공자후 문제를 알리게 된 것은 아주 뜻깊게 생각합니다. 저는 중국에서 태어났고 공식적으로 중국 공산당 당원이었습니다. 대학교 4년을 졸업하고 같은 대학교에서 일을 했는데 그 당시 제 역할은 중국 공산당 이데올로기를 가르치는 정치 교사였습니다. 우리 가족은 공산당원 내부 깊이 있었기 때문에 저는 공산당 내부의 조직이 어떻게 돌아가는지 너무나 잘 알고 있습니다. 그러나 제 마음속에서는 깊이 이것에 대한 항상 의혹이 있었습니다. 그래서 그런 제 마음속에 있는 의혹을 진실을 알게 되는 계기가 생겼는데 제가 미국에 있는 회사에 근무를 하는데 중국에 있는 미국에 있는 회사 사무실이 중국에 있었는데 저는 그 사무실에서 근무를 했고 당시 중국은 인터넷이 열악했던 시기였기 때문에 미국 본사에서는 중국에 있는 사무실에 직동 인터넷을 설치했습니다. 저는 이를 계기로 중국에서 있는 터부를 연구하고 싶어졌고 조사하기 시작한 게 초남무, 파룬무 두 사건에 대해서 조사를 했고 그것이 중국에 얼마나 피해 물든 이미지를 갖고 있는지를 알게 되었습니다. 젊은 학생들의 신체, 그 신체들에 행해진 고문, 살해, 모든 것, 제가 믿었던 모든 것은 거짓이라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 저는 이민을 결심했습니다. 캐나다로 이민을 오게 되고 그리고 독립 저널리스트로서 활동을 했으며 소냐 자오의 이야기를 듣게 된 후 다큐 제작을 결심했습니다. 다큐를 제작하고 난 뒤, 다큐를 제작 결심했고 소냐 자오는 최초로 공자학원의 내부 상황을 폭로한 내부 고발자였습니다. 그리고 저는 과학이 전공이고 사실은 다른 것을 많이 모르는 사람이었지만 4년간 다큐를 제작하고 다큐 발표된 후 4년간 전 세계에 상영회를 가지게 되었는데 한국은 19번째 공식 상영 국가입니다. 상영회를 마치고 난 뒤 많은 사람들이 마음에 무엇인가가 넘쳐오른다는 것을 저는 느끼게 됩니다. 오늘도 이런 이야기들을 토론해서 나누고자 합니다. 네, 이게 마이크 시스템 설치라서 육성으로 말씀드리겠습니다. 다음은 우리나라 대한민국 최고의 중국 공산당 전문가를 소개를 드리고 싶은데요. 국립외교원 교수로 활약하시다가 지금은 계명대학교 국제학부에 계시는 우리 이지용 교수님을 소개드리겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 이제 방금 소개받은 이지용입니다. 제가 국내 중국 공산당 최고 전문가입니다. 중국 연구를 전문적으로 이 대학원 과정부터 학자로서 한 25년 지금 한 25년째 하고 있고요.
그리고 지금은 현재는 개명대 중국학전공에서 이 교수로 있습니다. 이 개명대 오기 전에는 외교부 국립외교원 교수로 한 8년 정도 우리 중국 정치, 경제 그리고 외교안보 관련 분야를 연구해오고 있습니다. 제가 오늘 말씀드리고 싶은 것은요, 이제 오늘 이제 주제가 공자학원에 대해서 아마 선생님들 처음 보신 경우에는 약간 좀 충격을 받으시는 경우도 있으실 거예요. 그래서 우리 사회에서 이제 중국의 실체에 대해서 거의 알려지지가 않고 있고 보도도 안 되고 있는 그런 상황입니다. 그러다 보니까는 그랬나? 저게 그런 측면도 있었나 보네라고 의아해 하시는 선생님들도 혹시 계실지 모르겠습니다. 그런데 제가 말씀드리고자 하는 건요, 지금 이 공자학원 지금 나온 이 실체는 정말 빙산의 일가에도 못 미치는 그러한 사례이다라고 하는 것을 말씀드리고 싶습니다. 우리는 이 중국과 중국인 그리고 중국 공산당을 분리해야 합니다. 우리는 항상 중국하면요 중국 공산당과 똑같이 하는데 전혀 틀립니다. 물론 중국이라고 하는 것은 중국 공산당의 나라입니다. 그래서 중국 공산당이 중국 전체 그리고 중국 국민들 다 통제하고 있습니다. 다 통제하고 있긴 하지만 그러나 중국과 중국 공산당은 분리해요. 제가 지금 말씀드리는 건 중국 공산당입니다. 중국 공산당은요 현재 제가 연구 분석 조사를 지금 계속 해오고 있는데 이른바 초한전을 전개하고 있습니다. 초한전. 초한전이 뭐냐면 과거의 초한지가 아니고요. 초한전. 그러니까 한계를 뛰어넘는 무제한 전쟁입니다. 그래서 무제한 전쟁이라는 게 무엇이냐? 무슨 한계를 뛰어넘느냐? 바로 전쟁과 비전쟁, 전장과 비전장, 그리고 군사적 수단과 비군사적 수단 모든 한계를 갖다 뛰어넘어서 주로 자유민주주의 국가, 미국, 호주, 캐나다, 그리고 일본, 우리나라가 당연히 여기 포함됩니다. 그리고 유럽, EU 같은 데 있고요. 그에 대한 이 공작, 일종의 전쟁입니다. 중국식 전쟁, 초한전이라고 합니다. 그래서 우리는 사실은 우리가 모르고 있을 뿐이지 전쟁 중입니다. 중국 공산당과요. 중국이 아닌 중국 공산당과. 그래서 중국 공산당이 초한전을 전개하는데 그거 어떻게 전개하느냐? 무수히 많습니다. 방법은. 현재 초한전에서 제시되고 있는 것은 전쟁의 방식이 24가지가 소개가 되고 있는데 거기에는 정치전, 정치 개입입니다. 정치 개입과 상대국의 미국, 호주, 캐나다, 우리나라도 저는 조사는 안 되고 비슷할 거라고 보는데 정치인 매수, 그리고 경제전, 경제 장악, 그리고 여기에는 이 IT 정보통신 대구에 지금 이 스마트시티 중국과 협력해서 들어와 있죠. 근데 그거는 이미 해외에서 다 밝혀졌습니다. 바로 중국 공산당의 사회 감시 시스템을 도입한 것이다라고 하는 것이죠. 근데 문제가 뭐냐면 바로 이러한 것은 우리나라의 정보통신과 관련해서요. 바로 우리나라의 국가 신경망입니다. 우리의 신경망 가장 핵심적인 겁니다. 그런데 이것을 중국 공산당 베이징에서 언제든지 다 가져갈 수 있는 시스템으로 지금 들어오고 있는 게 이른바 한중 협력을 바탕으로 한 스마트시티라든지 이러한 형태로 지금 들어오고 있는 것이고 정보통신 조한전만 있는 것이 아니라 바로 교육 문화전입니다. 그러니까 지금 공자학원 같은 경우에는 여기서 나타나는 교육 문화전과 관련이 있습니다. 교육 문화전. 그래서 우리나라의 침투에 들어와서 우리나라 학생들을 갖다가 사상적으로 중국식까지. 중국 공산당은 바로 유아기부터 철저하게 세뇌를 해라 라고 하고 그때부터 조직적으로 체계적으로 세뇌를 해나가고 있습니다. 근데 그거를 그러한 것은 이제 해외에 이 확산을 시키는 겁니다. 그래서 그런 것들이 한 예이고요. 거기뿐만 아니라 우리 드라마, 영화, 드라마 얼마 전에 우리나라에서도 문제가 됐죠. 이게 그냥 단순히 해프닝이 아닙니다. 제가 알기로는 아주 조직적이고 전략적으로, 전술적으로 지금 전개가 되고 있는 것입니다. 그리고 현지 장학전도 있고요, 무역전도 있고, 여러분들 많이 들어보셨던 1대1로와 같은 그런 것들도 많이 있습니다. 그래서 이게 24가지 조건인데 그것이 이제 국가별로 혼용돼가지고 전방위로 들어옵니다. 왜 그렇게 들어오느냐? 바로 자유민주주의 체제를 갖다가 철저하게 스스로 내부로부터 자멸하도록 유도를 하는 겁니다. 여기에는 우리나라 지금 포털이 있지 않습니까? 포털과 같은 이게 여러 가지가 있는데 거의 여론조작전입니다. 여기 여론조작전에 국내에 있는 사람들도 들어오지만 중국 공산당은 3천만 명을 동원하고 있습니다. 3천만 명을 조직적으로 돈으로 통해서 매일 대규모로 우리나라만 하는 게 아니고 전 세계, 중국 국내 전 세계에 3천만 명을 동원하고 있습니다. 3천만 명을 우마우당이라고 하는데
그것이 바로 상대국의 여론이라든지 아니면은 이런 것들을 갖다가 다 혼란시키고 사상을 혼란시키고 그 사회를 철저히 이간시키고 분열시키면서 그러면서 그 사회를 갖다가 스스로 자멸하도록 만드는 겁니다. 그래서 그렇게 되다 보면 완전히 그 빈사 상태에 떨어지지 않습니까? 우리나라가 지금 그런지는 모르겠는데 우리나라도 지금 엄청나게 분열이 되어 있죠. 그래서 뭐 이념적으로 뭐 지역별로 엄청나게 분열이 되어 있습니다. 그런데 이렇게 이 분열되고 자멸하는 국가는 그 다음에는 중국 공산당이 언제든지 쉽게 접근하는 겁니다. 근데 바로 이러한 중국 공산당의 이 전략은 과거 중국 공산당이 대륙의 권력을 국민당을 상대로 해서 이 공산당 혁명 투쟁을 할 때부터 축적해온 경험입니다. 그래서 이것을 바로 인민전생론 통일전선 전략이라고 합니다. 그래서 이것이 이제 그 해외 우리나라 같은데 그리고 미국, 호주, 캐나다 이러한 국가에 전개되는 것이 바로 해외 통일 전선 공작입니다. 해외 통전이라고 합니다. 그래서 해외 통전 같은 경우에 다양합니다. 현지인, 정치인, 지역 명망가 그리고 저와 같은 교수, 전문가, 하다못해 군인 뭐 이런 사람들 갖다가 아주 특혜와 돈으로 이게 매수하는 거거든요. 그래서 그런 방법들을 갖다가 이미 깊숙이 전개해 오고 있고 특히 현재 이 시진핑이라고 하죠. 우리나라 발음으로 스푼편이 집권한 이후에 바로 이러한 이 초안전 특히 해외 통전 공작 체제를 갖다가 대폭 강화를 했습니다. 물론 이것은 중국 공산당이 계속 해왔던 것인데 훨씬 더 강화를 해서 지금 전개를 하고 있습니다. 그래서 미국뿐만 아니라 자유민주주의 체제의 국가들을 갖다가 내부로부터 장악을 해서 그 국가를 실질적으로 중국 공산당의 통제권하에 두는 겁니다. 그런데 지금 다른 나라 미국뿐만 아니라 호주, 캐나다 그리고 일본, 대만, 유럽 여기에서는 이 중국 공산당의 초안전과 해외 통전 공작의 실체가 매우 많이 지금 분물 터듯이 나오고 있습니다. 보고서가요. 분석 보고서가. 다만 국내에도 저는 추정할 때 이거보다 훨씬 더 심할 것이다 라고 생각을 하지만 그거에 대한 실체 조사가 이루어지지 않고 있을 뿐이다 라고 하는 것입니다. 그런데 우리나라 같은 경우에는요. 한국은 중국 공산당이 패권을 갖다가 장악해 나가는데 중국 공산당의 세상으로 만들어 나가는데 공략해야 할, 장악해야 할, 즉 친중 종속국으로 만들어야 할 제1순위, 전략적 1순위에 해당합니다. 그래서 충분히 들어가 있다고 우리는 예상을 할 수 있을 것이다. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 것은 이것도 굉장히 심각하고 그리고 이 중국 공산당의 초안전, 우리나라의 독립과 자유와 우리의 존엄 그리고 우리의 경제 번영, 이 체제, 우리의 삶의 기반 이러한 것들을 갖다가 침식하고 침탈하고 있는 현실에 대해서 우리가 지금 깨어나야 할 때다라고 하는 것을 말씀드리고 싶습니다. 네, 감사합니다.